الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد قتل الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأسرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المنجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. الفاتح لحضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم جميع العلماء والأولياء والصالحين جميع شيوخنا أجمعين خصوصا إلى روحي المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنة سيدنا بقي مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح بن الله محمد بن مال الغزالي وقل مقام وكل أحوال بيزيد البصر وكل مقام شأن بن القدير الجيلاني وخليفة الشيخ محمد بن عبد الكريم السامن الأمن ومن الشيخ محمد أسد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كسور وربين الأحسن من البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقوبور وخصوصا إلى روحي الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب والشيخ شوقي بن أنس مرتفورة وجميع مشايخنا ووالدنا ووليكم بأن الله الكريم يعطي درجات في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركة أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال متابعة النبي ظاهر وباطنا في عافية وسلام في الدنيا والآخرة وختم عند الموت على بالنية ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia kepada kita bersama, lebih-lebih kita diberikan hidayah dan taufik hingga dapat kita kembali berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama, khususnya ilmu tauhid, ilmu akhlak dan ilmu fikih. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, termasuk dosa orang tua kita, guru-guru kita dan orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan kita dalam bimbingannya dijauhkan daripada segala mara bahaya berkat kita hadir di majelis ini. Dan bahkan Rasulullah memberikan kegembiraan kepada kita yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu seperti perang fisabilillah dari tulak dan kembalinya dicatat seperti orang
tulak atau berperang fisabilillah. Nah, kalau fisabilillah tentu mengorbankan tenaga, darah, bahkan nyawa. Kalau kita ada cukup bersepeda motor mulas ke sini aja sampai sama kayak orang perang fisabilillah. Tentunya dulu dengan dibujurkan niat, yalah. Niatnya untuk menuntut ilmu, dan insya Allah apa Bapak lihat, Bapak yakin niat bagus sebertaannya Allah. Nah, kemudian ujar Rasulullah juga dalam hadis itu, setiap binatang melata atau binatang yang Anda lalui, bahkan ikan-ikan yang ada di banyu itu umpat memberikan atau meminta akan ampun kepada orang yang menuntut ilmu seperti antum. Nah, jadi itu salah satu kesyukuran kita bisa menuntut ilmu di majelis taklim. Menyambung kajian kita halaman 29 lah. 29. Bila ada ambillah lah, kita punya lah. Ada Mas ya. Nah, kemudian ini sudah masuk ke pelajaran inti lah, yaitu tentang jantung atau hati yang pacangan tempat kita pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semalam ada beberapa alasan kenapa perlu kita memperbaiki atau menguasai hati ini supaya jadi baik. Supaya jadi baik dan supaya jangan melakukan hal-hal yang kada baik di dalam hati. Semalam ada beberapa alasan. Pertama dulu, semalam hati itu adalah pandangannya Allah, nazrahnya Allah kepada kita. Jadi Allah kada memandang memandang muha atau awak kita yang kuat, tapi pandangannya adalah hati kita. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua dan yang pertama itu Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bila baik Allah mengetahui, yang kada baik Allah juga mengetahui. Yang ketiga pulang, kenapa perlu kita memperbaiki hati kita ini? Bahwasanya jantung atau hati kita ini adalah raja yang memerintah seluruh badan. Jadi bila hendak kemana-mana tuh pasti si hati menyuruh. Ayo perjalanan kasih tuh jalan. Nangis mana? Berjalan tak? Kayaknya pasti hati mau nyuruhnya. Dia dempai aja, berarti senang berjalan aja. Ada mungkin berarti seberjalan mau kali siapa ya? Hati yang menyuruh ya lah. Nah, jadi hati itu adalah raja. Tak tampilin ulang misalnya. Tidak, aku nampilin ya. Tanganku nampilin ya. Nah, kalau padahal yang nyuruh siapa? Hati kita yang nyuruh, rajanya yang nyuruh. Jadi apabila rajanya itu bisa kita kuasai, maka bisa kita mengarahkannya ke arah yang baik. Itu kalau kita kuasai. Atau bilang lah, kawat tuh kalah belum. Karena bila ada rezeki yang itu harakan biasa pulang tuh. Tuh anu kada tahan banyak. Anu ini. Dan ada rezeki banget. Terus semalam orang nu karakan tuh. Orang hulu tuh. Berapa tuh karakan kasih tuh. Pakai kacamata ini lah. Dengan dulu tadi. Nah, itu mah dan kacamata. Sanunya kan pakai kacamata. Yang dulu. Nah, yang keempat pulang alasannya kenapa? Jadi kita tuh perlu memperbaiki menghiasi hati kita. Karena hati kita itu adalah tempatnya atau wadahnya untuk sifat-sifat yang baik. Jadi jangan ada sifat-sifat yang kada baik, sifat-sifat kepujian, ya. Lalu untuk makrifat dan keimanan adanya di dalam hati. Jadi perlu diperbaiki hati itu, jangan sawat hati itu rusak lah. Dan termasuk juga lah, bila termasuk supaya cepat masuk pelajaran itu Anda perlu perbaiki hati Anda. Jangan datang ke sini dalam keadaan sakit hati ya. Bila orang sakit hati itu sarujilah ambat makrifat gitu kan. Jadi jangan sakit hati. Satu mat pina nangis atau napa punya ngalihai. Nah tuh lambat anyaran tuh. Itu termasuk menghalangi otak kita untuk berpikir. Mun orang sakit hati atau pina berpikir penguler tak. Nah, itu secara akal kok. Apalagi agama madahkan deh. Bila hendak untuk ucapan marifat aman Tuhan, jangan ada sakit hati lah. Selalu gembira. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kelima, alasan jadi jantung atau hati ini perlu dihiasi dengan sifat yang baik, dibuang sifat-sifat yang kada baik. Alasan kelima, yang kelima bahwasanya jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Nah, kalau di TV aja kalau hawa nafsu itu digambarkan apa ya? Hirang lah yang kayak mana?
taring-taring ya Allah. Ada yang kebaikan bang, berjubah putih rajin biasanya kayak itu rajin lah. Yang baik akal, awan, hawa nafsu. Padahal lagi tadi waktu tulak sini tuh berperang tuh kita. Mana sepeda motor diambil kuitan, nama mana pulang duit tidak. Anang betul jarang malah pahit tulak kasih tujer. Anu tentu si iblis tuh. Mana? Saya ngomong pulang, mah aja, apanya datang sini ke kampung nih, suruh kasih situ udah ji. Udah pulang tuh, jadi gue ayo kasih tuh silaturahmi langsung dapat tetap ditemukan kawan, mah temuan kawan ada, dapat ilmu ada, jasian lo si akal bakal lahir nomor 2 tuh. Pas datang sama sini, batas si akal masuk manang dua itu. Nah, itu mana akal awan anu bakal lahir tadi. Padahal ada bebanyu kah di rumah bebanyu kah? Aku banyu ya di rumah. Maksudnya kan banjir lah. Asal bebanyu itu apa? Yang penting jangan banjir. Itu bakal lahir lah. Jadi selama jantung kita kalau kita kuasai, insya Allah baik terus tuh. Nah, berbahaya itulah. Maka akal itu menyuruh ia kepada kebajikan, dan hawa nafsu itu menyuruh ia kepada kejahatan. Jadi ada di hadis ini. Dak yaribuk ilama tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang diyakini. Jadi pinanang meragu-ragukan tuh biasanya kada baik dia entah. Jadi kita inilah bila ada bisi keilmuan rajin berpikir tuh asal ragu-ragu aku nah. Mun ragu-ragu tuh jangan tapi digawe dulu. Nang yakin aja. Tapi nang yakin itu dengan ada keilmuan. Jadi itu hadis Nabi tuh tinggalkan nang meragukan. Maksudnya masalah ibadah kalah mungkin ragu-ragu dulu walaupun bagus anu kayaknya dulu. Jadi keilmuan tuh lainnya dimainkan supaya kita tuh jangan tersalah. Nah paling nyaman betakun awan nang bisa ya Allah. Halaman sebelah 30. Daripadanya tambahan lagi bahwasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Jadi kalau berbuat kesalahan antara anggota zahir ini tangan atau betis atau muntung atau semuanya Allah itu lebih berbahaya jantung hati daripada anggota ada orang tuh lah menampiling paling lah banyak atau menatak tangan orang lah ditatak juga kalau lah dalam Islam kan ada hukum tangan lo dua berjarah lah. Nah ditatak tangan lo lah sakit kalau bahaya kalau tadi lah menghantam orang tangan orang panggal jutang kita. Tapi hati ini lebih berbahaya lagi daripada yang tadi. Misalnya itulah hati tadi kan tempat-tempatnya marifat kalau untuk beriman sekalinya hatinya itu mungkinnya mensyarikatkan Tuhan atau kafir nauzubillah lebih berbahaya lagi. Padahal masalah kafir itu ya di dalam hati kerang tahuan kalau dia di bagi anggota badan. Nah karena dalam hati ini pandangan Tuhan nah yang tadi aja bahaya apalagi di dalam hati kesalahannya itu lebih besar daripada yang biasa. Sakurang-kurangnya karas ia tiada menerima pengajaran ini paling kurang lah kesalahan hati kita nih bila dibawi kebaikan tuh maaflah kajung. Nah karas sanwai itu paling benar. Nah ikannya nama rasana ikam ini orangnya baiknya kadang rasakan ikam ini seminggu ini adakah menangis wah kalau semua menangis putungan nah itu tanda-tanda hatimu itu tanda pengarasan itu tanda-tanda pengarasan tuh ikam ini kadar renyuh terhadap kebaikan bila misalnya mendengar lah misalnya kalau mendengar lagu sakumpul atau misalnya orang mengaji hati ikam tuh malilih mata itu tanda hati ikam tuh nyaman di diri. Tapi lah bila setahun tuh kau dihitung menangis paling menangis tak kapit bikin paling aja itulah ya itu ini kisahnya apa ya menangis karena rindu awan Tuhan bisa atau takutan awan Tuhan. Nah itu makanya julang ditangis-tangisakan sekali-kali belajar malam-malam tuh menangis jangan menangis ditinggalkan pacar menangis tuh lain loh ini menangis karena kebaikan itu tanda-tanda pengarasan. Nah, makanya lapar harusnya pengarasan nih kajung.
Kesalahan yang biasa paling sedikit kadang menerima kebaikan atau pengajaran. Ada juga jen ismana imba dipadahi ada kalau lain tapi betul ya keluar sebelahnya sebelah alhamdulillah masuk aja tapi keluar juga ada nih kadang yang berbahaya tuh tadi panjul ini anu lah nggih Pak masuk besok ada jadi ulang nah tuh ada masih masuk ke dalam sini tapi keluar betul ada ini kada manjul nah nauzubillah itu kesalahan hati yang paling halus dan kesudahannya yang paling ganal nauzubillah kafir nauzubillah. Nah, ada orang lah apa ya pemulaan tuh Islam yang harus ada Allah zaman Nabi lah zaman Nabi itu lah Islam itu bagi tiga pemulaan tuh ada yang Islam ada yang kafir ada yang hanya masuk Islam. Nah imbah Nabi Islam yang Arab terbagi tiga nang Islam tetap Islam tuh bubun Abu Bakar ada lagi nang Islam bebulik apa ya kafir nang ketiga baina tuh munafik. Nah ini tiga bagian nang kafir sudahnya dah nang kafir tuh sudahnya kafir dah terbagi nah jadi terkadang lah kita tuh jangan merasa aman dengan keadaan kita nih tenang saja aku ngejar karena mati Islam belum tentu hati-hati benar. Nauzubillah ada jadi kisah tak nang dahulu kisah orangnya tuh lah guru majar nang agama nih lalu tapi ini orang bagian nang amang nah buat amang nih bungas kan belai putih kurangnya nah lalu akhirnya apa akhirnya kan sama kata kawan-kawan ya ngarannya nang kawan lalu jatuh cinta ya. Kalau warganya menagur seperti Anda, jangan tetap pengen cinta tuh kan ya. Buta ikam lah, tahi kucing ngerasa apa? Nah, itu tuh. Jadi akhirnya apa? Umpat ke subalah. Wah ini orangnya kada tetamu lagi nya ke bagian kalteng situ. Nah, padahal guru tuh orangnya tuh mempunyai ilmu agama, tapi ngarannya keimanan tuh. Siapa yang berkuasa tadi? Hati ini. Jadi hatinya perlu dikuasai lah. Biar orangnya kada bungas lah tapi orangnya akhlak baik jadi bungas ya. Nah, apalagi sudah bungas sedang kacamata masih ulang ya. Ini putih gue ini lah. Itap tagana di toko potongan ada sesuatu kayak pas putih. Nah, ada kami ini kita jadi di Padang kita paksa dihirang. Cuma yang dipandang bukan muha, bukan nang keputihan, bukan badan tapi adalah hati. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala aba wastakbara wa kana minal kafirin? Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Nah ini kesombongan lah. Jadi sombong tuh menghina orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Misalnya apa ngaranna rapat jar sekong kaineh baik sekong kaineh baik ada nang kepala ahoynya nih apa nih baik juga padahal mun dihitung-hitung lah baik buat anak buah seorang yang dapat tapi karena seorang nabi ya karas hati tadi sombong tadi kada menerima ada nang kayak itu kan punya suara seorang harus padahal pendapat seorang itu kada baik tuh cuma sombong tadi kada menerima pendapat orang awan apa ya menghina orang lain itu ngarannya sombong enggak nah itu sifat si iblis lah yang sombong enggak nah paling alajin kayaknya kita ini sudah kelas 3 nah misalnya apalagi sudah mahasiswa misalnya nah nambah pendapat ini bubuhan kelas 1 kelas 2 sedang kelas 3 dah wah ada awak aja aku nang gawe tahu lah pas orang lapah padahal nyaman ini misalnya lah baik kita terbaik lah selama jangan salah belajarlah menerima pendapat orang lain walaupun kita menang ujungnya tapi jangan dipotong-potong bila ikam bapak apalagi belajar apa aja di sekolahan atau dia debat itu termasuk merasakan hati lah tapi kan kita ada orang
anak berpendapat di masyarakat karena kita ke masyarakat tak dengarkan aja orang dulu, dengarkan aja dulu, jangan dasar kada baik itulah dipotong kada kayak itu aja orang kan tahu lah nama mula tadi hendak menggani itu kalau jadi jurang ini inya atas jurang itu bisa langsung jurang hanya itu aja untuk masyarakat tak jadi dengarkan aja dulu karena hanya dalam apa dalam rapat itu nama baik diambil. Nah, selama itu ada kan baik terbaik oleh di masyarakat tuh sebenarnya kita pang yang bagus misalnya pendapat kita tapi ulah mengarasin yang shooting ini mun selama baik ya biar bakal kalah mun kita terlalu mengarasi seorang kita apa kan kamu tahu banyak di masyarakat kayak itu bila berpendapat ikan memang gawe jurang ya Allah orang lain bang mun seorang bisi ada kekawanan anak buah atau bisi yang ini nyaman aja berpandir mun kadada akhirnya siapa mau gawe seorang adanya tadi kan berpendapat juga jadi selama itu tangkap menyalahan kan jadi masalah belajarlah untuk menerima pendapat orang lain yang jujur lah musalah ini mau musalah diserah kada diterima nah ini si iblis ini karena inya sombong maka adalah takabur itu di dalam jantungnya maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kafir dengan Tuhannya wal iyadzubillah. Nah berlindung kita daripada Allah dengan sifat kayak iblis. Iblis itu masuk neraka karena gara-garanya jadi ujar dalam hadis itu tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sifat sombong. Berarti kamu bilang kada kawasan masuk surga sebenarnya Allah. Berarti karena diguncang dulu di mana? Di neraka. Karena kamu di masuk neraka diguncang dulu kayak iwak aja. Nah bersih dan namanya apa nih? Nang apa namanya sisik-sisiknya hanya diangkat ada dipanggang lagi ya loh kalau dia biasa-biasa dipanggang jadi pulangnya mau habiskan dosa-dosanya dulu jadi selama masih ada apa ya orang itu sifatnya nang sombong nah itu masih kada masuk surga dulu tak neraka dulu nah, jadi orang nang hatinya selamat itulah nang masuk surga dan ketahui olehmu bahwasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak benar, tetapi hamba yang pun sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab karena yang 10 ini asal bagi semuanya dan yang lain daripadanya terjadi ya daripada 10 ini. Nah, sifat tercela itu banyak lah dan ikan harus tahu nih terkadang maaf lah kalau kita di umum ini memang bukan pesantren memang lah. Jadi pembelajaran agama tuh sebenarnya ada tapi kita terkadang jarang kasimak kita kasimak lah karena kita tuh fokus kita tuh sepalih kebibinian bisa guring bisa lah macam-macam lah tapi kalau maaf lah bukan bapak merendahkan kondisi kada merendahkan kada cuma jadi beberapa kita mencari peluang lebih cepat dapat kalau lah mencari peluang cepat dapat nah jenis-jenis majelis taklim atau mungkin orang belajar sejenis kene duduknya jorong sudah berpahala apalagi dapat ilmunya nah kalau di sekolahan karena sifatnya pakai bangku bukan kita mengatakan berarti kan bagus bangku tuh loh pak ada masing-masing kelemahan dan keunggulan nah tapi kitanya umpat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi belajar di sini paham nggak pak tak rumah ada ingat pulang tapi banyak manfaat dapat dulu pertama lo dosa-dosa diampuni dulu di sini dosa kecil nah karena ala Nabi batu pulang apa nih tuh dapat kada dapat tetap dapat paha apalagi orang tuh biasanya kalau majelis taklim tuh ketika anda duduk dalam hadis Nabi tuh anda kada merasa dijaga tuh ada malaikat dijaga ngomong tuh ada melihat pamlah nah itu kan hadisnya ada yang mencari majelis taklim majelis zikir nah ada di dunia jadi bayar mulai atas tuh ada drone-nya drone atau orang ada tempat sayyaratun bahasa Arabnya itu kan malaikat apa nih patroli nah mana cai jadi malaikat mang nah jadi patrolinya nah artinya ada di sana situ bukan siano datangan di situ datang di sini lalu habku alaihim tuh 4 juga bakar rubut di sini kita nggak ada melihat lalu biasanya di majelis itu lebih tenang hati bila ikan majelis itu tenang hati orangnya kada tapi tumbat itu tanda-tanda malaikat tak makanya bapak berharap bila ikan itu hawa tenang ada gawe yang lain itu masuk malaikat tuh ikan itu berarti ikan itu mengharapkan hadirnya
Malaikat bila orangnya di situ tumbur di sekolahan tuh kan kayak belajar jian. Tumbur kalau nak ada nang guring, ada nang apa. Untung ada beli HP di sekolahan. Caranya HP bingung babang. Di sekolahan tuh HP palingnya aja sih kok. Nah, dulu aku pilih Cina lagi nang sekolahan nang brutal. Nah, gurunya ada nang tapi gurunya tahan brutal juga. Nah, ada pilihnya lah aja. Nah, ini untung ada kayak itu. Sekolahan tuh, caranya BHP parah dan itu kan BHP rajin ujian alihnya bener bisa bener makal. Nah, jadi itu tanda-tanda malaikat hadir di situ. Nah, jadi itu keuntungan majelis taklim daripada mungkin tempat di sekolahan karena memang beda cara metode pengajarannya. Ada tadi kan metode Islam kalau kita pakai. Nah itu ngarannya nama madrasah, sedangkan majlis itu jalasa majlis, majlisan itu tempat duduk ngarannya. 10 macam lah nang disimpulkannya sebenarnya banyak sifat-sifat nang kada dan wajib kita ketahui supaya kita jangan dosa nang kada ketahuan. Ikamna jadi orang berjalan-jalan mau melihat orang paling melihat maksiat tuh mata ya oleh tuh ketahuan dosanya. Tapi mau di hati ketahuan lah. Ikam ini duduk aja. Dan apa gak gawe? Soalnya timbul berdosa anehnya. Dan apa menampar orang kada, mencatuk orang kada, timbul berdosa. Siapa nama berdosa? Mau dosa? Oh hati. Sakanya apa ya? Duduk sih ya sambil ban hati. Aku aja saja yang paling bungas di dunia ini. Itu merasa apa ya? Ujub awan diri sendiri. Berdosa waktu itu kan ada merasa ada. Atau bisa aja nalo nih bapak nah. Nih makanya cara bicara nah. Nah aja. Baca rambut kone harap pada dilau atau rambut kone lalu ada apa ya menyanjung diri atau merasa pahibatnya pada orang lain itu ngarannya ujub dan ada merasa pada itu berdosa mau apapun kayak itu paling banyak dosa makanya tahu caranya supaya jangan berdosa ya belajar ilmu akhlak ngarannya akhlak di dalam hati. Nah orang menyambat apa ngarannya tasawuf padahal akhlak aja ngarannya bila belajar akhlak tuh berarti belajar tasawuf berarti cuma kenapa jadi ulama ini mau ulahkan spesialis supaya simpel belajarnya itu ada kita nih di sekolah tuh macam-macam ada di sekolah belajar lah belajar akhlak yang baik ada belajar lah paling gurunya bacaan gurunya tetap aja bakal yang kawanan ada tamalakan nih nah jadi 10 macam ini mewakili yang banyak itu. Nah, apa yang 10 tersebut berapa menit lagi? Nah, pas saya habisin sini. Wallahu a'lam. Pertama, sangat luba akan makanan. Nah, tolak luba makanan lah. Sangat luba. Nah, pagi malam. Luba itu artinya gancang makan. Nya ada gancang makan, ada nang hendak makan osna. Hendak osna kada baik. Nah, kada baik dicela oleh agama. Bisa menyambulkan dosa. Kamnya lah rajin ada orang tuh orangnya kurusnya lah. Adalah makan lah. Apalah ada kurus ya Allah. Aku kurus dan lah. Bila babi ini salah lama kan aja. Bila hendak lamak babi ini. Nang lamak bertambah lamak. Karena makannya sudah teratur. Wah ini aku yakin buat mana makan pada teratur. Makan subuh terkadang sekolahan hanya makan jar kuitan makan bang jar kuitan. Ada tanambat mae jar. Sekolahan pintol aja dimakannya. Ada itu makan lama. Karena tang hari kada makan juga paling makan daging biji. Hasilnya. Duit rancak dipakai sagin apa ya? Nukar pintol. Si tapi mau karena tang hari kan tapi makan aja kurus awak ada ini kurus awak tapi gue hendak makan nih oma bilang jangan isukan itu bangun guring mambil napakah kerupuk ambil habis pun gue tangkal soalnya sekali karena pulang makan nasi ada nasi lagi tambah mie karena sampai sekolahan mah daging biji dapat pulang pas istirahat makan pintul pare kedua ada besangu pulang yang bikin sudah dapat besangu pulang daripada makan pulang karena tang hari itu nukar belanja pulang nukar kacang banyak dari 5.000 kamel pulang kawan-kawanan habis nyentuh jar kawanan mancokan pulang
bulikan tuh kada kosong montongnya orang basah dengan zikir, ini basah dengan makanan. Nah, di manusia nang kayak itu orangnya tetap aja kurus. Caranya makan tadi bakal belemak kurang lebih. Ini ada tetap aja kurus. Berarti parutnya tuh bercacing berarti. Nah, berarti ngapang bila anu ke tanah mengawat tanah itu nah ada bisa menjaga kesehatan. Nah itu kan baik kan itu dicela dalam agama. Apakah dosa bisa menimbulkan dosa kan itu dicelanya itu dulu. Jadi kebetulan ada kawan bapak itu lah lagi bere ada sebenarnya bang Allah. Wah ini banyak babi ini dia. Awalnya kurus sama, ya kurus ada jelek awalnya. Jadi kawan ini lama-lama apa ya? Di kelas betul kelas alam lagi beri kelas alam pipi dia. Nah lo berarti merasa kurus awak leh kawan-kawan kan sekali ada lama-lama kena strike itu ada seorang kurus kutilang dadat kurus tinggi langsing. Nah kutilang kalanya kutilang dadat juga kurus mana kurus tinggi ya jadi kurus langsing pulang cakal langsing bibirnya kan bagus semua ya langsing ngelakian. Tapi yang lah kurus kah kada kayak penting nah cuan kan bila berduit biar kurus tetap ayo nah kali ini mana kurus nah ada bos ada berduit pulang mati kedua kasosongan nah ini sangat loba atau sangat rakus akan makanan ini nak kehendak hatinya nih. Yang kedua sangat suka atas berkata-kata orang kada kau pandir iya pandir terus semua pak pandir satu mat maghrib timbah maghrib ke mana ke kawarong bapak pandiran juga wian ada habis secangkir mayu ya kawarong tuh nang banyak bapandirnya aja orang juga kawarong tuh caranya makan padai kan teh kopi atau namo nyaman banyak makan nih ada banyak pandirnya aja apa tuh warung mawan nih sana aja syuting kopi aja awan wadi sebuting tapi pandirnya sampai jam 10 jam sama jam 12 papahnya ada banyak kayu nih itu ngarannya bapandiran tuh bang pengen habis udah isa orang ajan sambayang kada bapandiran pula atau juga pamandir orangnya caranya pamandirnya ini bagus kenapa pak anu pian topang aja pamandir juga pak itu belajaran orangnya lain ini pamandir kadang ngaruang kan jadi orang pamandir itu ada baiknya bedanya aja gitu ikan bila bedanya itulah kada tahuan bungolnya bila orang pamandir itu ketahuan tuh ini misalnya kita tahu belah anak kita ke Banjarmasin lah Banjarmasin tuh ada kan kuliah di sana misalnya sosial jadi mahasiswa deh misalnya di sana nih di mahasiswa ya lah ini pintar kada kasih paneh badan aja sih Pak bilang pintar ada kasih paneh kada tahu orang karena ini kada ada pandir sih Pak pandiran ya santai aja ya kalau ada kawan di Higa nih hanyar jadi mahasiswa pandir aja jangan akan kurang banyak kalampurnya berarti ungol ada si pandir ranai padahal orangnya biasa-biasa aja ya lah tak bapak pandir pintar sekalinya nah harap namanya ini kada banyak pandir tapi ungol jadi ketahuan tahu pintar katanya jadi sebenarnya kan bila jadi mahasiswa di Banjar tuh jangan tahu pandir nang pandir separuhnya aja bila berpandir ketahuan pintarnya kan bila pintar karena aleh kam banyak tanda tangan bibirnya kan aleh atau misalnya seorang maaf lah misalnya kita sederhana aja pintar kada ungol kada ya Allah jangan tahu banyak pandir lagi orang udah tahu pintar kadanya ya Allah bila sudah berpandir kata orang bisa menilai ya Allah apalagi dosen berarti orang mana aja pintar kada sikongnya jurang ada kata tahu belum amun dia nu kan ketahuannya di muntun ketahuan cara berpandir cara mengungkapkan apa nih pendapat atau mungkin pertanyaan ketahuan tuh bukan pintar nah ini ranainya nah ada nih ada banyak pandir nah banyak pandir itu tercela juga jadi lebih baik apa ya uskot nah benar ya Allah udah tahu aja udah pintar kan ada yang ini bapak dia tahu sebenarnya maju lah mana di bawah ada luang di atas ada luang nah itu tuh kita kan kada beruang lah nah kita kan pistol aja nah, ada paham saja nih nah, lebih nian bilang mana sudah beruang pulang
itu bepandiran nan we orang sampai bejurai na main jurai bepandiran bejurai nanti pandiran siapa laki orang laki seorang dikuyak-kuyak pulang man bisa tuh yang tetap. Nah ini ketujuh pamandir. Jadi pamandir itu rata yang udah sana rata yang orang tahu pintar kadang tahu lah. Karena bila orang bertakun hanyar jangan apa ya jangan asal pandir kadang karuan tadi. Bapandir itu ala kadernya dan kada banyak pacangan dosa keluar pada muntong. Ada kita nih gitu bang, nang banyak pandir. Lain orang ini hendak apa ya, nang apa ngaranya ada keperluan. Ada jadi masalahnya enggak ada yang ini kada pandir terus nang kada kisah nang ada karuan itu dipandirkan juga lalu karena menimbulkan dosa. Nah itu dicela dalam agama. Ketiga marah atau sarik. Oh, sarik itu kan dosa ya. Seorang manusia tuh. Keempat pasti dah dengki ya, dengki itu apa ya? Nang apa nih? Merasa apa? Akan ada pengertiannya oleh merasa sesuatu nang sama awak biasanya jen sepada guru sepada guru. Misalnya situ rame belajaran, seorang kan rame. Lalu sarik kayak, nah tuh ganti kita hatinya tak bisa nang itu. Nah, atau kawan palingnya bungas, seorang bungas juga kan. Cuma kawan nih banyak tanda tangan beginian, seorang sih itu ngereda, warnanya ini dia tanda tangan terus dia. Awas kalau mau hanya security. Nah, kawan ini sudah. Atau di udah apa aja konten yang ada baik. Iya, awas itu. Stiker sini lah, stiker mana iblis kah? Macam-macam main. Nah, fitnah lo kan aja, supaya kalau bungas dia. Wah, dipitnah bungas dia untuk tetap orang yang bungas dia. Itu dengki ngaranya lah. Yang kelima, nah ini bahaya lah. Ada seorang kita ceramah loh di Sebarang. Nang kelima ini kikir, ya lain kikir nang mengikir itu lain. Atau kasih akan harta kikir itu pemalar. Anjar nang diceramah nang Ustadz siapa seorang? Tersebirin bila hendak jadi wali dua aja jangan marah awan pemurah. Nah, ikamlah masalah kikirnya termasuk manusia nang pacangan nyaman dipedehi sifat nang paling ngalih nang keluarnya ya kikir jadi para ulama nang paling ngalih keluarnya pamalarnya kan orang rajin bepintaan tuh sagin nang misalnya sagin langgar sagin sakulahan padahal kira-kira nyala kada ada bisi apa ya kada ada bisi keyakinan apa padahal bila orang tuh bersedekah pasti apa diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling kurang pahala juga. Dan janji Tuhan tuh di dunia aja dibalasakan kan. Cuma kita tuh sebaliknya bila misalnya 1.000 bahagia atau sedekah atau berzakat diberi berapa aja balasannya? 1.000 berapa? 10.000 oleh. Ada kita nih kadang harus berupa duit. Kadang mutlak Tuhan tuh memberi duit terkadang mungkin kesehatan. Terkadang mungkin rasa senang hati. Terkadang kita enak duit dibalas duit. Nah, kita tuh kayak itu pengrajin padahal lebih ya Allah tuh di lain-lain bisa menemukan nilainya itu kalau ditaksir bisa lebih 10.000. Nah, kan yakin bang yang tahu. Mun orang yakin anu wani ubah orang. Wani apa ya? Wani hanyet bersedekah. Lain punya amun kayak itu aja duit ke 10.000 sama yang aku julung pas kali makan orang. Nah, itu artinya apa ya? Karena di sunnah itu min amwalikum sebagian dari harta kamu. Sebagian itu bukan setengah. Sebagian tuh ada yang 2,5%. Kalau zakat ada bacanya 2,5%. Kalau zakat tuh lah 10.000 berapa zakatnya? 2,5%. 200 saja. Masih 9.800. Masih banyak kan 10 juta tuh berapa zakatnya? Misalnya di zakatnya 100 juta barang 100 juta berapa zakatnya? 2.500.000. Banyak lagi masih 90 berapa? 97 setengah masih banyak lagi kan? Tapi manusianya kulir rajin bisnis itu. Nah, ikan belajar itu dibiasakan dari halus. Dari ikan sekolahan bila ada kawan tuh lah tak pelipin duit lah nang kira-kira nya tuh kada berdusta ya kalau beri ya kalau atau lagi misalnya aku kan berduit nah lapar parut hutang lah kan hutang lah gitu kalau diminta ada hutangian hari kita aja ada aku ujar macam-macam lalu tuh ngarannya
kikir. Nah, sampai sampai 10 berapa? Kikir ke-6 kayaknya pulang besok lah ke-6 ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan seiring waktu, seiring masa, Allah memberikan di hati kita kedamaian, di hati kita marifat kepada Allah SWT, diberikan hati kita selalu dibimbing Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT meletakkan di hati kita sifat-sifat yang baik dan mengeluarkan sifat-sifat yang ada baik berkat kita hadir majelis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la quwwata illa billah.